الصدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يا أحبة، أشهد الله جل وعلا بمنه وكرمه أننا نحبكم جميعا في الله، وأسعدكم الله في الدنيا والآخرة كما أسعدتمونا بهذا الحضور الطيب. وهنيئا لكم هذه المجالس التي يباهي الله جل وعلا بها ملائكته. في نهاية كل مجلس يقول الله جل وعلا: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرتهم في ملأ خير منهم. أي يذكرنا الله جل وعلا عند الملائكة الكرام. فحري بنا يا أحبة دائما نستشعر فضل الله جل وعلا علينا بهذه المجالس الطيبة المباركة. আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত শায়েখ যে বক্তব্যগুলো দিবে তার মধ্য থেকে আমরা হুবহু অনুবাদ করব না, এবং আমরা সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করব যাতে করে মূল বিষয়টা আপনাদের কাছে বুঝে আসে। তো শায়েখ প্রথমে আমাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করছেন, আপনাদের শুকর আদায় করেছেন, আপনাদেরকে তিনি ভালোবাসেন এই কথা প্রকাশ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। এবং এই মজলিসের একটি গুরুত্বের কথা তিনি বলেছেন যে এই মজলিসে যারা উপস্থিত, এই মজলিস সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার ফেরেশতাদের সাথে তিনি গর্ববোধ করেন, এবং যারা এই মজলিসে উপস্থিত হয়ে থাকে তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে থাকেন, আলহামদুলিল্লাহ। قال العلماء أن حقوق العباد يوم القيامة في القضاء مقدمة على حقوق الله جل وعلا. قالوا لأن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على العفو. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المفسرون أن يغفر الله جل وعلا الكريم الجواد المحسن المتفضل علينا ما دون الشرك. الشرك الله لا يرضاه سبحانه وتعالى، ولكن ما دون الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى تحت رحمته. ولهذا قالوا أن حقوق العباد مقدم على حقوق الله، لأن حقوق الله مبنية على العفو، وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة. فكما أن العبد المسلم يهتم بالعبادة من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر للوالدين وغيرها من العبادات، ينبغي عليه أيضا أن يهتم بالأخلاق الحسنة الذي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের সম্মানিত শায়েখ এখানে যে পয়েন্টটি নিয়ে কথা বলেছেন তা হচ্ছে যে দুটো হকের কথা বলেছেন। একটি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার হক, অপরটি হচ্ছে বান্দার হক। তো বান্দার হক আল্লাহ তাআলার হকের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এর মানে এই নয় যে মূলত আল্লাহর হকের উপর বান্দার হক রয়েছে, কিন্তু বান্দার হক আল্লাহর হকের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এই জন্য যে বান্দার হক এটা নষ্ট করলে ক্ষমা পাওয়া যাবে, কিন্তু আল্লাহর যে হক শিরক, এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষমা করবেন না। এই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা। এরপরে বাকি অংশ আমরা শুনবো যে কি বলতে চাচ্ছেন। জাযাকুমুল্লাহ। من أمثلة التعامل مع للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أو مع المنافقين أو مع الكفار أو مع اليهود كثيرة في كتب سيرته صلى الله عليه وسلم، ونأخذ منها بعض الأمثلة التي نحتاجها اليوم. لأن الإنسان تطبيق المثال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يكون أدعى للقبول. أتى رجل من الأعراب، والأعراب كان عندهم من الجلافة والشدة والغلظة، فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسكه من ها هنا فأثر في رقبته شريفا، فقال: أعطيني من مال الله لا مالك ولا مال أبوك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أتى عمر بسيفه وقال: أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مهلا يا عمر. فذهب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. فلما رأى أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنه إذا كان قائما يصلي مددت رجلاي، فإذا سجد صلى الله عليه وسلم كففتهما، وأوسع بيت في سعادة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا الأعرابي تعجب وقال: أهذا بيت النبوة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لماذا دخل في الإسلام؟ بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام غضا شديدا غلظا معه، وإنما كان رحيما به وبهذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى به إلى أصحابه، قال: أتقول ما قلت الآن عند أصحابي؟ قال: نعم. فذهب عند الصحابة فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لماذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام به عند الصحابة رضوان الله عليهم؟ قال العلماء: حتى يتعلم أصحاب رسول الله أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সম্মানিত মেহমান তিনি যে বিষয়টি আমাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছেন সেটা হলো যে উন্নত চরিত্রের বিষয়টি, অর্থাৎ বান্দাদের হক, বান্দাদের অধিকার, এটা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, সেই বিষয়টি যে ইসলাম এতটা গুরুত্ব দিয়েছে এই বিষয়টি তিনি আমাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছেন। এবং তিনি দৃষ্টান্ত নিয়ে এসেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, যে তার আচার আচরণ ইহুদিদের সাথে এবং অন্যান্য যারা মুশরিক ছিল তাদের সাথে এই ধরনের আচার আচরণ। তো তিনি একটি লম্বা ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজন বেদুই, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উন্নত চরিত্র দেখে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে ইহসান তার উপর, এটা দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের কাছেও এই বিষয়টিকে বর্ণনা দিয়েছেন। তো এখান থেকে তিনি যে বিষয়টা আমাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছেন সেটা হলো যে ইসলাম এটা হচ্ছে উন্নত চরিত্রের প্রতীক। এই জন্য উন্নত চরিত্রের অন্যতম একটি বিষয় হচ্ছে বান্দার হককে, অধিকারকে, সম্মানকে সম্মান করা, অগ্রাধিকার দেওয়া। এই বিষয়টি তিনি এই লম্বা ঘটনার মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন। জাযাকুমুল্লাহ খাইর। في غزوة أحد لما أتى المشركون يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، كسرت رباعيته، شج أنفه، دخل السهم في وجنتيه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأشيع بين الصحابة أنه قتل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تعلمون يا أحبة لماذا قالها عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يحمل القلب سليم، لا يحمل في قلب الغل ولا الحسد ولا العداوة ولا البغضاء لأي أحد. في عام الفتح، أي فتح مكة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته الشريفة تلتصق بظهر دابته تواضعا لله، أنه يدخل إلى مكة إلى بيت الله الحرام وهو في سكينة، في خضوع لله جل وعلا، والمشركين أمام البيت العتيق والصحابة حوله، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: يا رسول الله، أخ كريم وابن أخ كريم. ما ذكرهم عليه الصلاة والسلام بتاريخهم الأسود، ما قال: قتلتم أصحابي، وقعتم في عرضي، أخرجتموني من أحب البلاد إلي مكة المكرمة، وإنما قال صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم. সুবহানাল্লাহ। তিনি এত একটি সুন্দর চরিত্র ইসলামের আমাদের সামনে উপস্থাপন করলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আচরণ ছিল মুশরিকদের সাথে, তার শত্রুদের সাথে, তার তিনি দুটো দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একটি হলো উহুদের যুদ্ধে, যেখানে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আঘাত করে তার মুখ, দাঁত, এরপরে কপাল, এই যে মাথা, এই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো থেকে তারা রক্ত জড়িয়েছিল। তো রক্ত জড়ানোর পরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে, যে উম্মতের জন্য তিনি কল্যাণকামী, তার হৃদয় পরিপূর্ণ ভালোবাসায় পরিপূর্ণ, এই উম্মতের প্রতি ভালোবাসায়, এজন্য তিনি তখন তাদের জন্য বদদুয়া দেননি। তিনি বলেছিলেন: আল্লাহুম্মা ইগফির লিকওমি ফাইন্নাহুম লা ইয়ালামুন। হে আল্লাহ, তুমি আমার এই কওমকে ক্ষমা করে দাও, কারণ তারা জানে না। সুবহানাল্লাহ। তো এখানে তার হৃদয়টি ছিল অত্যন্ত পবিত্র, এজন্য তিনি যে আঘাতপ্রাপ্ত হলেন, তিনি তাদের কল্যাণ চাইলেন, আর তারা তাকে আঘাতে জর্জরিত করলো, এজন্য তিনি মনক্ষুণ্ণ হননি, হৃদয়ে কোনো আঘাত, কোনো কষ্ট রাখেননি, বরং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমার দোয়া করেছেন। এভাবে যখন পরবর্তী যুগে
বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওই ফতহ মক্কার সময় যখন তিনি এই ক্ষমতা পেলেন বা তিনি যখন ক্ষমতা পেলেন বা শক্তি পেলেন, ঠিক ওই মুহূর্তে কিন্তু তিনি কারো কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। এজন্য তিনি বলেছিলেন যে তোমরা আমার ব্যাপারে কি ধারণা করো, মানে তোমরা যে আমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, আঘাত করেছিলে, কষ্ট দিয়েছিলে। তো তিনি সেই কথা স্মরণ করে দিয়ে বললেন যে তুমি আমার ব্যাপারে ধারণা কি রাখো। তখন তারা বলছিলেন যে আপনি ভাইয়ের ছেলে, আপনি আমাদের ভাইয়ের ছেলে, এই ধরনের শব্দগুলো বলেছিলেন। মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপারে তাদের ধারণা যে তিনি এমন কোন তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না, বরং তিনি সুন্দর আচরণ করবেন। এবং আরেকটা বিষয় ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ী হয় তখন তিনি খুব বিনয়ের সহিত প্রবেশ করেছিলেন, আল্লাহ তাআলাকে সম্মান করে, তাজিম করে। তো এখানে যে বিষয়টা তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন সেটা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি অত্যন্ত পবিত্র আত্মার অধিকারী ছিলেন। তিনি কেউ যদি তাকে কষ্ট দিত, আঘাত করত, তিনি কখনো সেটাকে মনে রাখতেন না, বরং ক্ষমা করে দিয়ে তাদের কল্যাণ চাইতেন। আর এই কল্যাণ চাওয়া, অপরাধীদেরকে ক্ষমা করা আর অপরাধীদেরকে ক্ষমা করে তাদের কল্যাণ চাওয়া, এটাই হলো ইসলামের আদর্শ, এটাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম চরিত্রের অন্যতম দৃষ্টান্ত। أخيرا يا أحبة حتى لا نطيل عليكم، كيف يحسن العبد المسلم أخلاقه مع إخوان المسلمين وغير المسلمين؟ بأمور، منها أولا أن يدعو كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أوتي مكارم الأخلاق وأعلاها يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ثانيا بكثرة الاطلاع والإدمان النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبد المسلم إذا أكثر قراءة أو سماعا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم تتحسن أخلاقه وتزداد عبادته وتزكو نفسه لله جل وعلا. ثالثا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن القيم رحمه الله أي لنبين لهم الطرق الموصلة إلى الله. فالعبادة والنفس والأخلاق تحتاج إلى مجاهدة. تذكر أخيرا أخي الفاضل قال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، لم يقل عليه الصلاة والسلام أكثركم صلاة وحجا وصياما وعبادات فضيلة في شريعتنا، ولكن قال أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وسلم أخيرا يا أحبتي إن العبد المسلم لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فحري بنا يا أحبة جزاكم الله خيرا ونفع الله بنا وبكم أننا نجاهد أنفسنا على الأخلاق الطيبة اللي موجودة في هذا الدين العظيم، لأنه لا يوجد دين مثل الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتعبد الإنسان به فيما يقوله ويعمله يؤجر عليه من الله جل وعلا. أسأل الله بمنه وكرمه كما جمعنا مع هذه الوجوه الطيبة أن يجمعنا في أعالي الجنان إنه جواد كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ونشكر الإخوة في جمعية الدعوة وتوعية الجاليات على مثل هذه البرامج الطيبة. وأحثوا إخواني أولادكم وأنتم أصدقائي وأحبابي الاستمرارية في حضور هذه المجالس حتى يكون الخير يستمر بوجودكم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. সর্বশেষে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট নিয়ে কথা বলেছেন, সেটা হলো আমরা কিভাবে আমাদের চরিত্রকে সুন্দর করে সাজাবো। তো তিনি এক্ষেত্রে কয়েকটি মাধ্যম বা উপায় আমাদের কাছে তিনি উপস্থাপন করেছেন। প্রথম উপায় বা মাধ্যম হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়ার মাধ্যমেই আমরা এই উন্নত চরিত্রকে অর্জন করতে পারি। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি আল্লাহর কাছে প্রাণ খুলে দোয়া করতেন যে আল্লাহুম্মা হদিনি লিআহসানিল আখলাক লা ইয়াহদিনি লিআহসানিহা ইল্লা আনতা। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে উন্নত চরিত্র দান করুন, আর আপনি ছাড়া আমাকে উন্নত চরিত্র আর কেউ দিতে পারবে না। এরপরে তিনি বলেছেন আল্লাহুম্মা আসরিফ আন্নি সাইয়্যাহা লা ইয়াসরিফু আন্নি সাইয়্যাহা ইল্লা আনতা। হে আল্লাহ, আপনি আমার থেকে খারাপ চরিত্রকে দূর করুন, আপনি ছাড়া আমার ভিতর থেকে খারাপ চরিত্রকে কেউ দূর করতে পারবে না।
তো এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি আল্লাহর কাছে উন্নত চরিত্র চাইতেন, বদ চরিত্র থেকে পানাহ চাইতেন। সুতরাং আমরা সর্বদাই আল্লাহর কাছে দোয়া করব তিনি যেন আমাদেরকে উন্নত চরিত্র দান করেন। এটা হলো প্রথম। দ্বিতীয় নাম্বার, তিনি সুন্দর একটি পথ বলে দিয়েছেন, উপায়, যে বেশি বেশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন আদর্শ, তার সিরাত, এটা আমাদেরকে পাঠ করতে হবে। কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবনটাই উন্নত চরিত্রে পরিপূর্ণ। এই জন্য তার জীবন আদর্শ পাঠ করলে আমরাও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এরপরে 3 নম্বরে তিনি বলেছেন আমরা যেন চেষ্টা করি, কারণ চেষ্টার মাধ্যমে বান্দাকে আল্লাহ তাআলা একটি জিনিস দান করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা, যারা নাকি আমার পথে চেষ্টা করবে অবশ্য আমি তাদেরকে আমার পথ দেখাবো। এক্ষেত্রে ইবনুল কাইয়িম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি একটি উক্তি নিয়ে এসেছেন, যেখানে ইবনুল কাইয়িম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই আয়াতের মাধ্যমে তিনি বোঝাচ্ছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দা যখন চেষ্টা করবে তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বাতলিয়ে দিবেন যে কিভাবে সে আল্লাহ তাআলা সেই পথকে সে পাবে। আলহামদুলিল্লাহ, সেটা আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব দিয়েছেন। এই 3টি পয়েন্ট বলার পর তিনি আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন, আপনাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন, আপনাদের উপস্থিতি তাকে মুগ্ধ করেছে, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে এবং আপনাদের তিনি কল্যাণ কামনা করেছেন। আর বেশি বেশি এই ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে আপনাদেরকে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদের সবাইকে কবুল করুক, আমিন। আলহামদুলিল্লাহ, ইন্নানা সামি'না الكلمة الطيبة حقيقة التي تؤثر في قلوبنا. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمة الطيبة في حياتنا وفي حياة الجميع. وأيضا أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد شكر الله عز وجل أشكر هذه الجمعية، جمعية الدعوة بالمدينة المنورة، كل من ساعد ويبذل جهدهم لتحقيق هذه البرامج الدعوية وخاصة للجالية البنغالية. وهذا الجهد يدل أن هؤلاء يحبوننا في الله، ويدل هذه الدولة وأهلها وفوقهم أمراؤها كلهم يحبون هذه الأمة الإسلامية، أمة المحمدية صلى الله عليه وسلم. هذا يدل أن في قلوبهم محبة وفي قلوبهم ممتلئة بالخير لهذه الأمة الإسلامية. لذلك نحن نظن أن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الدولة لإرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم الذي يرشدنا إلى توحيد الله عز وجل ويحذرنا من الشرك بالله عز وجل. ففي الأخير نشكر هذا الشيخ لهذه الكلمة الطيبة المباركة. أرجو الله أولا أخيرا أن ينفعنا بهذه الكلمة ويغير حياتنا في كل حال وفي كل أوقات وفي كل مع أحد الذي يسيئنا بالأخلاق السيئة، ونحن نرد بالأخلاق الكريمة الذي سمعت الأخلاق من الشيخ، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لاتباع هذه الكلمة الطيبة المباركة أو توجيهها الإرشادية المستمدة من القرآن والسنة النبوية. جزاكم الله خيرا جميعا، بارك الله فيكم. سبحان الله.